Yes, I hope now my voice is audible. இப்ப கேக்குதா? Am I audible? Clear? Hello everyone. So in the session la நம்ம alcohol, phenol and ethers அப்படிங்கற chapter தான் பார்க்க போறோம். We are going to decode all the short questions from this area, and yes, you're going to solve the previous year problems from here. So are you guys ready? Are you guys excited about it? Hello SCB. Yes, wonderful. Okay, so we'll right away go into the questions. First question lende aarambichiralam. Here you go with the very first question. It actually nammaloda IUPAC la irundhu na ketirukkudiya question. I'll just show it to you. Yeah, IUPAC la irundhu ketirukkudiya question. So please let me know the answers. Naanum ungalku ida clear ah solli tharen. First neenga try panni paarenga. So, இங்க நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கும்? Any idea? First, இருக்கிறதிலேயே longest chain carbon என்ன அப்படிங்கறதை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். Always remember this. First step is to find the parent chain. ஒரு நிமிடம். First step is to find the parent chain. எந்த கார்பனோட செயின் லாங்கஸ்ட் செயின் நம்மளோட OH கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டாவதா நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம், நம்பர் the entire parent chain based on OH பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கார்பன் should have lowest count. Sure, Kevin, for sure I'll be teaching you coordination compounds. You don't have to worry. Yes, and finally, you have to identify the substituents, and once you do all these three, you will ensure that the answer comes. So in the parent chain, what is your parent chain? As you can see, the first thing which you have to do here is the parent chain என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So draw it out. CH3 CH ஓட bracketல OH இருக்கு, அப்ப அது இப்படி branch தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். Then you have CH2, then you have CH bracketல CH3, finally CH3. இப்போ நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன? What should you do here? You have to ensure that the carbon connected to OH functional group gets the lowest number. So if you count from left to right, you get the numbering 1, 2, 3, 4, 5, which will obviously give you the lowest number. Okay, so now you have the parent chain with 5 carbon. 5 carbon இருக்குனா அதோட root word என்னவா இருக்கும்? 5 carbon means it is spent. இங்க எங்கயாச்சும் double bond வந்திருக்கா? இல்ல, they are all single bonds. அதனால ANE. Then உங்களுக்கு second positionல OH வருது, அதனால இந்த E தூக்கிட்டு you put 2OL, and finally fourth positionல CH3 வந்திருக்கு, அப்ப இந்த மாலிகுலோட பெயர் என்னவா இருக்கும்? It would be 4-methyl pent and 2-ol. So இப்போ கரெக்டான பார்த்தறலாம். Yes, it is absolutely 4-methyl pent and 2-ol.
உங்க எல்லாருக்கும் நான் ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப சிம்பிளா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சொல்லி தர மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்களும் ஒரு பென் அண்ட் பேப்பர் எடுத்து நான் சொல்றத ட்ரை பண்ணி ஆன்சர் வருதா அப்படிங்கிறத பாருங்க. சரியா? அடுத்த கேள்விக்கு போலாமா? இது புரிஞ்சுச்சுல? வெரி குட். வாசன், ஆர்ஆர் எடிட்ஸ், ஹரிஹரன், வெரி குட். அடுத்த கேள்வி, why do alcohols have significantly higher boiling points than corresponding ethers and hydrocarbons of comparable molecular mass? ரெண்டு பேருக்கும் same molecular mass தான் இருக்கு. But why is it exactly that alcohols have significantly higher boiling point? Oops, so sorry. Yes. So இதற்கான ஆன்சரை ட்ரை பண்ணுங்க. First, இதற்கான core reason என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். What is the core reason that alcohol has higher boiling point? The reason is alcohol has intermolecular hydrogen bonding. Alcohol ta intermolecular hydrogen bonding இருக்கு. கரெக்டா? So உங்க alcohol பாத்தீங்கன்னா you have OH suffix. கரெக்டா? OH கூடவே ஒட்டிட்டு இருக்கும். அந்த OH பார்த்த மாட்டல you should understand that this oxygen and hydrogen will ensure that it brings a very strong intermolecular hydrogen bonding. இந்த ஒரு intermolecular hydrogen bonding அங்க உருவாகுறதுனால தான் ஆல்கஹாலோட பாய்லிங் பாயிண்ட் அதிகமா இருக்கு. அப்போ one quick question கமெண்ட்ல சொல்லுங்க, ஈத்தர்ஸ்க்கு இந்த intermolecular hydrogen bonding இல்லையா? ஈத்தர்ஸ்க்கு இந்த intermolecular hydrogen bonding இல்லையா? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. கண்டிப்பா Shreyas, biology will be taught by Subhash sir and Gopika ma'am, so don't worry, you can come there. Ethers and hydrocarbons la இந்த intermolecular hydrogen bonding இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. அதனால we say that yes, due to this factor alcohol has higher boiling point. இப்போ ஆன்சரை பார்த்தலாம். though answer intermolecular hydrogen bonding alcohol அது இருக்கு, ethers and hydrocarbons ல அது இல்ல. next question. இப்போ இந்த क्वेश्चन நல்லா பாருங்க. arrange the following in increasing order of their acidic character. so question la acidic character base பண்ணி தான் கேட்டிருக்காங்க. you have options like ethanol, phenol, nitrophenol and cresol. உங்ககிட்ட ethanol, phenol, nitrophenol and cresol இருக்கு. so what could be the answer? எப்பவுமே ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரியான கேள்வியில in this kind of questions always remember that electron withdrawing group will increase acidity, whereas electron donating group will increase basicity. கரெக்டா? ஒரு எலக்ட்ரான் withdrawing group உங்க மாலிகுல்ல இருந்துச்சுன்னா அது அசிடிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் உங்க மாலிகுல்ல இருந்துச்சுன்னா அது பேசிசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் இதை பொறுத்து யூ ஹாவ் டு ஆன்சர். அண்ட் இந்த கேள்விக்கான விடை என்னங்கிறத நீங்க சொல்லணும். இங்க இருக்கிறதுல வச்சே I would say ethanol is the least acidic. காரணம் என்ன? ஏன்னா எத்தனாலை பொறுத்தவரை இட் இஸ் அன் அலிஃபேட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர். அலிஃபேட்டிக்காக இருக்குனாவே அசிடிக் கேரக்டர் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் எத்தனால் ஹேஸ்
least acidic nature. அதுக்கப்புறமா you have P cresol, P nitrophenol எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா? இத you have to order it. Yes. Ma'am, yesterday class in live you have shared PDFs of repeated questions. Can you again share? Sure, Rama. I will share it with you no matter what. Don't worry. I'll share it with you. Yes. In the question kana answer enna? What is the answer for this question? இங்க நல்லா பாருங்க, எலக்ட்ரான் withdrawing group யார்கிட்ட இருக்குங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். நைட்ரோஃபினால்ட்ட நைட்ரோ குரூப் எலக்ட்ரான் குரூப் இருக்கா? கரெக்டா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இங்க எலக்ட்ரான் withdrawing group இருக்கக்கூடிய நைட்ரோஃபினாலுக்கு தான் அதிகப்படியான அசிடிக் கேரக்டர் இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணிடணும். அப்ப அதுக்கப்புறமா யார் வருவா? ஆப்வியஸ்லி ஃபீனால். அதுக்கப்புறமா யார் வருவா? நம்மளோட P cresol. அதுக்கப்புறமா ஃபைனலா we have our ethanol. புரிஞ்சுச்சுங்களா? Right? So this is how you have to order it. Ethanol being the least and nitrophenol being the most. Clear? Doubt இல்லல? Okay. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Here you go. Explain the mechanism of acid catalyzed hydration of alkane from an alcohol. Acid catalyzed hydration பத்தி நம்ம இங்க பேசணும். So yes, இதற்கான ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? Once again, நான் கொஞ்சம் zoom in பண்ணி வைக்கிறேன். இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? ஒரு acid catalyzed hydration of an alkyl to form alcohol. அங்க மொத்தம் 3 ஸ்டெப் உங்களுக்கு இருக்கும். என்னென்ன? மொத்தம் 3 ஸ்டெப் உங்களுக்கு இருக்கும். First நீங்க H+ ஆட் பண்ணணுமா? So first step நீங்க H+ ஆட் பண்ணணும். கரெக்ட்டா? H+ ஆட் பண்றோம்னா அந்த process ஓட பேரு protonation. So first நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் is addition of hydrogen which is protonation. அப்போ alkene கூட யாரை சேர்க்கலாம்? In order to do protonation, alkene கூட நம்ம H3O+ or H3O+ யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல H+ யூஸ் பண்ணலாம். Anything is fine. ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணணும். ரெண்டாவது, you have to ensure that there is a nucleophilic attack of water on the carbocation. நம்மளோட ஆல்கீன்ல உங்களுக்கு தெரியும், எந்த ஒரு ஆல்கீனாக இருந்தாலும் அங்க கார்பனுக்கு நடுவுல டபுள் பாண்ட் இருக்கும். கரெக்ட்டா? லெட்ஸ் சே இந்த மாதிரி உங்கள்ட்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. இங்க நியூக்ளியோஃபைலா நம்ம மாலிகுல் இந்த டபுள் பாண்டை அட்டாக் பண்ணும். அப்படி அட்டாக் பண்ணும்போது தான் மார்கோனிகாஃப்ஸ் ரூல் பேஸ் பண்ணியோ ஆன்டி மார்கோனிகாஃப்ஸ் ரூல் பேஸ் பண்ணியோ நம்மளால நமக்கு தேவையான டிசைர்ட் ப்ராடக்ட்டை எடுத்துக்க முடியும். ஸோ ரெண்டாவது ஸ்டெப் இஸ் none other than உங்களோட நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக். இங்க நீங்க ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். நியூக்ளியோஃபைல்னா என்ன, எலக்ட்ரோஃபைல்னா என்ன? நியூக்ளியோஃபைல் பேர்லயே you have the meaning. நியூக்ளியோ அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் which is positive sign. ஃபைல் அப்படின்னா லவ்விங். ஸோ எந்த ஒரு மாலிகுல் பாசிட்டிவ் சார்ஜை லவ் பண்ணுதோ, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கூட அட்ராக்ட் ஆகி கனெக்ட் ஆகி பார்க்குதோ, அதைத்தான் நியூக்ளியோஃபைல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ ஒருத்தர் பாசிட்டிவ் சார்ஜை நோக்கி மூவ் பண்ணணும்னா அவன் கண்டிப்பா எப்படி இருப்பான்? நெகட்டிவ் சார்ஜோட இருப்பான். சரியா? ஸோ இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்ததாக write the mechanism
of acid catalase dehydration of ethanol to yield ethene. இந்த மாதிரியான கேள்வி தான் 3 மார்க்ஸ்ல கேட்பான். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மெக்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் கேட்பான். ஸோ அதனால இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் எஸ் சுந்தர், ப்ரோப்பீன் வச்சு தான் நான் சொன்னேன். மெக்கானிசம் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரும். இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் இட் வில் கம். 3 மார்க்ஸ்ல இது ரொம்ப 3 மார்க்ஸ்ல அந்த 5 மார்க்கை கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதில் ஒரு 2 மார்க் அண்ட் 3 மார்க்னு கொடுக்கும்போது அந்த இடத்துல எல்லாம் கேட்பாங்க. இஃப் யூ காய்ஸ் வாண்ட் இட் தென் ஐ வில் என்ஷூர் தட் ஐ கவர் இட் கம்ப்ளீட்லி. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? ஒரு எத்தனாலை ஈத்தேன் ஆர் ஈத்தேனா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணும். டபுள் பாண்டட் மாலிகுலான ஈத்தேனா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்? What is the first step? The first step is to ensure that you convert this alcohol into what? You convert this alcohol into protonated alcohol. அதாவது எத்தனால நீங்க H3O+ or H+ கூட ரியாக்ட் பண்ண விட்டு, I'll write it and show you. CH3 CH2 OH நீங்க H3O+ கூட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கணும். ரியாக்ட் பண்ண வைக்கும்போது என்ன நடக்கும்? ரியாக்ட் பண்ண வைக்கும்போது என்ன நடக்கும்? உங்களுக்கு எத்தில் ஆக்சோனியம் அயான் இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகும். கரெக்ட் தானே? Here you will get எத்தில் ஆக்சோனியம் அயான். இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன? இட் இஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்போகேட்டையான். இங்க நீங்க கார்போகேட்டையானை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அதை எப்படி மேம் பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா, பை ரிமூவிங் திஸ் H2O. வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு பை ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர் உங்களால இங்க என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்? பை ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர் உங்களால இங்க ஒரு கார்போகேட்டையானை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஒன் குவிக் क्वेश्चन, ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்போகேட்டையான் ஸ்பீடான ஒரு ஸ்டெப்பா இல்ல ஸ்லோவர் ஸ்டெப்பா? இஸ் இட் a speed step or a slower step? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. டோன்ட் வரி, ஆர்கானிக் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன், நீங்க கவலையே பட வேண்டாம். ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் ஐ வில் டீச் யூ. So all you guys have to do is just relax. Very good, very good. எப்பவுமே கார்போகேட்டையானை நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்கன்னா, then that step is said to be the very slowest step. இருக்கிறதுலயே slowest step இதுதான். You have to remember it. நிறைய இடத்துல இதை கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இங்க கார்போகேட்டையானை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியாச்சு. வாட் இஸ் த தேர்ட் ஸ்டெப்? வாட் இஸ் த தேர்ட் ஸ்டெப்? இப்போ உங்கள்கிட்ட கார்போகேட்டையான் இருக்கு. யூ ஹாவ் CH3 CH2+. பட் இந்த கார்போகேட்டையான்ல நீங்க ஈத்தீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா டபுள் பாண்டை கொண்டு வரணும். எப்படி கொண்டு வரலாம்? இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிடலாமா? கரெக்டா? இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணோம்னா இஃப் இட் பிகம்ஸ் CH, கண்டிப்பா இந்த மாலிகுல் டபுள் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும். டபுள் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும்னா then this becomes CH2 double bond CH2 and அப்படிதான் ஈத்தீனை எத்தனால்ல இருந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். கன்வர்ஷன்ஸ் எவ்வளவு மார்க் மேம்? டிகனா கன்வர்ஷன்ஸ் மோஸ்ட்லி 3 மார்க் கொஸ்டின்ல தான் கேட்குறாங்க. These are all previous year questions. You can expect such amount of questions. So focus. நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே சொல்லி தரேன். அடுத்ததா Lucas test based question. How will you distinguish between a primary, secondary and a tertiary alcohol
using Lucas test. ரொம்ப ஈஸியான question. இந்த மாதிரி questionலாம் these are all like highly repeated question. உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கான சான்சஸும் இருக்கு. And yes, this is ஷார்ட்னு சொல்லும்போது வரதுக்கான சான்ஸ் அதிகம். ஃபர்ஸ்ட் Lucas reagent அப்படின்னா என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். What do you mean by Lucas reagent? Concentrated HCl anhydrous zinc chloride கூட மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா அதுதான் Lucas reagent. So what I am going to do? I am going to mix concentrated HCl along with anhydrous. Anhydrous na enna? Anga thanni irukadu. Okay, it has no water. Anhydrous zinc chloride. இப்போ இத ரெண்டுத்தையும் நான் mix பண்றேன். Mix பண்ணிட்டு இத நான் primary, secondary, tertiary alcohols கூட react பண்ண விடுறேன். Okay, so I am going to make it react with primary, secondary and tertiary alcohols. Primary alcohol கூட Lucas reagent react பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? கண்டிப்பா சாம் ஜோஹன் primary alcohol கூட react பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? At room temperature. At room temperature அங்க எந்த விதமான ரியாக்ஷனும் நடக்காது, which means there is no turbidity. Turbidity னா என்ன? நுரையா கிளம்புறது. பட் இதுவே செகண்டரி ஆல்கஹால் எடுத்தீங்கன்னா அங்க என்ன நடக்கும்? What happens with the secondary alcohol? It will produce turbidity. அங்க நுரையா கிளம்பும். எப்போ? After 5 to 10 minutes. அப்போ tertiary alcohol பொறுத்தவரை இவன் சுத்தமா ரியாக்ட் பண்ண மாட்டான். கொஞ்சம் ஹீட் கொடுத்தாதான் பிரைமரி ஆல்கஹால் ரியாக்ட் பண்ணுவான். இவன் 5 to 10 minutesல ரியாக்ட் பண்ணிடுவான். அப்போ tertiary என்ன பண்ணுவான்? What will tertiary do? It will produce turbidity immediately. Immediately turbidity produce பண்ணுவான். இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான question. You guys have to read it. கண்டிப்பா நீங்க இத படிச்சே ஆகணும். Very good Nivas. Very good Shreyas. 5 to 10 minutes. Naturally 5 to 10 minutes. But உங்க bookல 5 minutes கொடுத்திருப்பான். So you can stick with it. Anything is fine. Okay? Okay. So, அடுத்த question. Give a simple chemical test to distinguish between phenol and ethanol. Phenol and ethanol distinguish பண்ண என்ன test யூஸ் பண்ணலாம்? இந்த test based question buffering இருக்கா? FeCl3 test. Very good. Ashwatani. Very good, my dear. So, இங்க நம்ம என்ன test யூஸ் பண்ண போறோம்? We are going to do neutral FeCl3 test. Okay? So, அடுத்ததாக இங்க phenolக்கு என்ன observation இருக்கு, ethanolக்கு என்ன observation இருக்குன்னு பார்க்கணும். சரியா? So first phenol எடுத்துக்கலாம். phenolக்கு என்ன நடக்கும்? What will happen to phenol when it reacts with FeCl3? Very good. It will give you a violet or purple color. ஏன் இந்த கலர் வருது? Due to complex formation. அடுத்ததா எத்தனால் பத்தி பேசலாம். எத்தனால் என்ன பண்ணுவான்? எத்தனால் FeCl3 கூட ரியாக்ட் ஆவானா? Will he react with FeCl3? மேம் அங்க பெருசா ரியாக்ஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. There is no color
change. So this is how you identify phenol and ethanol. Okay, phenol and ethanol. அதுக்கு நீங்க neutral FeCl3 test எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். So please take a note of it. Very good, very good, very good everyone. Okay, அடுத்த question. இது உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு question. I hope you guys understand the importance of that question, and here you go. Write the chemical equation and briefly explain Reimer-Tiemann reaction. அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி see, இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம CBSE ல OSM on screen marking, digital marking வந்தாச்சு. ஸோ அந்த ஆன் ஸ்க்ரீன் மார்க்கிங்கில் எப்படி கரெக்டாக மார்க் வாங்கணும், எந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதணும் அப்படிங்கிறத தான் ஐ ஹவ் ஷோன் ஹியர். ஸோ ஆன்சர் கீழே ஆக்சுவலாக இந்த கொஷின் கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் கீழே இதாக இருக்கும். சரியா? திஸ் இஸ் வாட் த டீச்சர் ஹேஸ். ஆன்சர் கீ அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது இதாக இருக்கும். இதை வச்சு தான் அவங்க திருத்துவாங்க. ஸோ யூ கைஸ் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் பார்ட். செஷன் முடிச்சதுக்கப்புறமும் யூ ஹாவ் டு சால்வ் தீஸ் கொஷின். ஓகே, ரைட். ஸோ ஹியர் யூ கோ வித் த நெக்ஸ்ட் ஒன். இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் என்ன? இந்த கொஷின்கான ஆன்சர் என்ன? Write the chemical equation and briefly explain Reimer-Tiemann reaction. So Reimer-Tiemann reaction la reactants யார் யாரு? You will have phenol. உங்ககிட்ட you have phenol. இந்த phenol யார் கூட react பண்ணுவாங்க? Phenol chloroform கூட react பண்ணுவாங்க. You know the formula of chloroform as well, which is CHCl3. Then இது கூட வேற யாராச்சும் react பண்ணுவாங்களா? Aqueous NaOH. ஸோ இவங்கெல்லாம் தான் உங்க ரியாக்டன்ட். ரியாக்ட் பண்ணும்போது இன்டர்மீடியேட் உருவாகுமா சொல்லுங்க, கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. யாரு கண்ணா? இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகுமா? கண்டிப்பா Reimer-Tiemannல இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகும். Have you guys heard about it? இங்க ஒரு இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகும், which is none other than நம்மளோட பென்சால் குளோரைடு இன்டர்மீடியேட். இங்க உங்களுக்கு பென்சால் குளோரைடு இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த இன்டர்மீடியேட் அப்படியே இருக்குமா? கிடையாது. It will form products. So final product யாரு? Is it salicylaldehyde or salicylic acid? It is salicylaldehyde. One quick question, கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. salicylaldehyde ஓட இன்னொரு பெயர் என்ன? What is the other name of salicylaldehyde? What is the other name of salicylaldehyde? Very good, Meghna. Very good, very good. So the other name of salicylaldehyde is actually 2-hydroxybenzaldehyde. And here the key electrophile which occurs or which processes the entire reaction is dichlorocarbene, which is CCl2. Okay, so this is the answer key which your teachers will get at times of your exam paper correction. Please ensure that all these points are there in your answer sheet. Okay, அடுத்ததாக Kolbe's reaction. Reimer-Tiemann and Kolbe's reaction கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. நீங்கள் இந்த கொஷின்கான ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லுங்க. What happens in Kolbe's reaction? First, phenol. In presence of phenol அப்படின்னு எழுதிட்டேன், so sorry. phenol என்ன பண்ணும்? It reacts with NaOH and forms sodium phenoxide. Phenol
NaOH கூட ரியாக்ட் பண்ணி அது சோடியம் ஃபீனாக்சைடை ஃபார்ம் பண்ணும். சோடியம் ஃபீனாக்சைடை ஃபார்ம் பண்ணும். வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? இங்கே என்ன நடக்கும்? இந்த சோடியம் ஃபீனாக்சைடை அடுத்ததா நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு கூட ரியாக்ட் பண்ண வைப்போம். கரெக்டா? ஸோ யூ வில் என்ஷூர் தட் இட் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்டர் ப்ரெஷர். அப்படி ட்ரீட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கிடைக்கும். அந்த காம்பவுண்டை இஃப் யூ அசிடிஃபை, அதை அசிடிஃபை பண்ணிங்கன்னா, ஓகே, அதை அசிடிஃபை பண்ணிங்கன்னா தென் ஃபைனலாக உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் salicylic acid. Salicylic acid ஓட இன்னொரு பெயர் என்ன? See, here it was, where is it? 2-hydroxybenzaldehyde. அங்க same name 2-hydroxybenzoic acid. Benzoic acid. புரிஞ்சுச்சுங்களா? கிளியரா? அடுத்த क्वेश्चनக்கு போகலாமா? Okay, so here we go with the next question. How is phenol prepared commercially from cumin? How is phenol prepared commercially from cumin? See, these are all very 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 important questions. இதை நான் யாருமே மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவேன். அண்ட் இதை எவ்வளோ சிம்பிளாக keywords பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஞாபகம் வைக்கணுங்கிறது தான் ஐ எம் டீச்சிங் ஹியர். This is for class 12 CBSE kana. This is for class 12 CBSE. This is completely for class 12th. நான் இங்கே எங்கேயுமே நீட் ஓரியன்டாக பேச மாட்டேன். Yes, Rama, as soon as this session ends, or இப்பவே கூட I can share it with you guys. Okay, so meanwhile I'll just share it with our channel manager. அவர் உங்களுக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்டை பின் கமெண்ட்டில் கொடுத்துருவார். ஸோ இந்த கேள்விக்கான விடை என்னன்னு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஜஸ்ட் டெல் மீ வாட் தட் ரியாக்ஷன் இஸ், அட்லீஸ்ட் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் தட் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்லுங்கள். பேலன்ஸ் ஸ்டெப் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்? உங்களோட கியூமினோட இன்னொரு பேர் ஐசோப்ரோபைல் பென்சீன். இந்த கியூமினை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கியூமினை இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஏர் நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணி கியூமின் ஹைட்ரோபெராக்சைடாக மாற்றுவோம். ஸோ கியூமினை we will take cumin in presence of air நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? in presence of air நம்ம cumin ஹைட்ரோபெராக்சைடாக மாற்றுவோம். cumin hydroperoxide. Okay, so once cumin hydroperoxide உருவானதுக்கு அப்புறமா what is the second step? இந்த cumin hydroperoxide ஏதோ ஒரு dilute acid கூட நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ண வைக்கணும், just to acidify it. ஓகே, ஏதாவது ஒரு டைல்யூட்டான ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கணும். அப்படி ரியாக்ட் பண்ண வைக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? யூ ஹேவ் டூ ப்ராடக்ட்ஸ், ஒன்று ஃபீனால், இன்னொன்று அசிட்டோன். அண்ட் இதுதான் உங்களோட this entire process. Very good Kesh. Hi Dhanush. Super. அடுத்த question,
What happens when propane is subjected to hydroboration-oxidation? Hydroboration-oxidation க்கு போனோம்னா what will happen? What will happen? Hydroboration-ல நம்ம diborane யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? So இந்த reaction-ல you have two steps. First step-ல diborane யூஸ் பண்ணுவோம். 1 minute. First step-ல நம்ம diborane யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும், which is B2H6. Second step-ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? Second step-ல hydrogen peroxide and ஏதாவது ஒரு alkaline medium NaOH, KOH ஏதாவது ஒரு alkaline medium கூட react பண்ண விடணும். So alkaline mediumல react பண்ண விடணும். கரெக்ட்டா? இங்க alkaline mediumம் இருக்கு. H2O2ம் இருக்கு. அந்த reactantம் இருக்கு. So உங்களுக்கான product என்னவா இருக்கும்? Just give me 1 minute. உங்களுக்கான ப்ராடக்ட் இங்க என்னவா இருக்கும்? ஆக்சுவலி இங்க ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இருக்கிறதுனால ஆன்டி மார்கோனிகாவ்ஸ் ரூல் அது ஃபாலோ பண்ணும். ஆன்டி மார்கோனிகாவ்ஸ் ரூல்னா என்ன? poor gets rich. கரெக்ட்டா? poor gets rich. அதாவது ஒரு மாலிக்யூல் உங்கள்கிட்ட இருக்கு, அந்த மாலிக்யூல்ல எங்க if you are having a double bond, அந்த மாலிக்யூல்ல எங்க ஹைட்ரஜன் கம்மியா இருக்கோ அங்கதான் இந்த ஹைட்ரஜன் போய் அட்டாச் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். சரியா? கரெக்ட்டா? அப்போ ப்ரோபேனோட ஸ்ட்ரக்சர் எழுதினீங்கன்னா it will be like CH3 CH double bond CH2. இங்க யாருக்கு ஹைட்ரஜன் கிடைக்கும்? obviously உங்களோட CHக்கு தான் கிடைக்கும் as per anti-Markovnikov rule. So இதை எல்லாம் சரியா எழுதினீங்கன்னா finally you get the product propane 1 all. எப்படி வந்துச்சு? once again you have propane CH3 CH CH2. இதை first என்ன பண்றோம்? diborane கூட react பண்ண விடுறோம் in alkaline medium and in presence of H2OH. அப்போ என்ன நடக்கும்? obviously இந்த பாண்டோடையும் in presence of H2OH னு சொல்றதுனால hydrogen இங்க OH இங்க and finally you get the value of CH3 CH2 CH2OH. புரிஞ்சுச்சுங்களா? கிளியரா இருக்கா? எங்கேயாவது சந்தேகம் வந்தா கேளுங்க. கண்டிப்பா சாம் ஜோஹன், ப்ளீஸ் டோன்ட் வரி, இனி நான் கிளியரா அந்த மாதிரி சொல்லித்தரேன். சரிங்களா? Oh, where is my this thing? Okay, so அடுத்த கேள்விக்கு நம்ம போலாம். Write the products formed when phenol is treated with bromine water and concentrated nitric acid. என்னாகும்? உங்கள்கிட்ட you have phenol. So phenol நான் இங்க வரைஞ்சு காமிக்கிறேன். You have phenol. அந்த phenol first நீங்க bromine water கூட react பண்ண விடுறீங்க. bromine water கூட react பண்ணும்போது what happens here? In presence of bromine water, what happens here? உங்களுக்கு ஒரு white precipitate form ஆகும். கரெக்ட்டா? ஒரு white precipitate form ஆகும். Which means இங்க bromine ortho and para positionsல attach ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். precipitate form ஆச்சுன்னா ortho and para positionல attach ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். வரைஞ்சு பார்த்தரலாமா? So here you have OH. இங்க bromine எங்கெல்லாம் attach ஆயிருக்கு? ortho positionsல and opposite இருக்கக்கூடிய para position. சரியா? புரிஞ்சுச்சுங்களா? இங்க இந்த OH குரூப்புங்கிறது
Is it highly activating or least activating? Commentல சொல்லுங்க. இந்த OH is it highly activating or least activating in case of bromine? Least activating least activating இருந்தா ஒரு bromine தான் connect ஆயிருக்கணும். Highly activating இருக்கிறதுனால தான் you have all, you know, 3 substitution, tri-substitution level. கரெக்டா? கரெக்டா? சரியா தானே சொல்றேன்? இத நான் ஏன் highly activating னு சொல்றேன்? காரணம் if it is least activating, அது ரொம்ப least activating இருந்துச்சுனா bromine ஏதாவது ஒரு இடத்துல தான் போய் அட்டாச் ஆயிருக்கணும். Since it is highly activating, மூணு இடத்துலையுமே bromine அது substitute பண்ண வச்சிருக்கு. That is how you get tri-bromine structures. புரிஞ்சுச்சுங்களா? ரைட். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? இத செகண்ட் ஸ்டெப் ஆன concentrated nitric acid கூட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறேன். So white precipitate I'll just remove. இத நம்ம concentrated HNO3 கூட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம். அப்ப என்ன நடக்கும்? இந்த bromines எல்லாம் நைட்ரோ குரூப் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடும். கரெக்டா? இந்த நைட்ரோ குரூப் bromine குரூப்பை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடும். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணச்சுன்னா ஃபைனலா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் கண்ணா? You have this phenol and அந்த phenol bromineக்கு பதிலா you have nitro groups, NO2 groups அங்க இருக்கும். புரிஞ்சுச்சுங்களா? புரிஞ்சுச்சுங்களா? இப்போ இந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டோட பெயர் என்ன? What is the name of this final product னு யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? This is our final product. What is the name of this final product? What is the common name used for this final product? What is the common name used for this final product? You have 3 nitro groups. என்னென்ன பொசிஷன்ல இருக்கு? If OH you give position 1, then probably it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. So second, fourth, sixth positionல 3 nitro group. So trinitro. மிச்சம் என்ன இருக்கு? phenol group தான் இருக்கு. So அதனால phenol. புரிஞ்சுச்சுங்களா? This is how you write the answer. Trinitro, phenol. Trinitro, phenol. Very good. அடுத்ததா, explain Williamson's ether synthesis. Why is a tertiary alkyl halide not suitable for preparing tertiary ethers? Once again, this will be asked in 3 marks. So, what is the answer for this, Ragana? What is the answer for this? So, யோசிச்சு பாருங்க, Williamson's ether synthesisல first என்ன நடக்கும்? உங்களோட சோடியம் ஆல்கோஆக்சைடு first primary alkyl halide கூட react ஆகும். react ஆகி ethers form பண்ணும். அதெல்லாம் இருக்கட்டும். Let's say if I could say it with an example of a you know, ஒரு let's say ஒரு reaction வச்சு நான் சொல்லணும்னா, it is okay, இது ஒரு சோடியம் ஈத்தாக்சைடு, மீத்தாக்சைடு, சோடியம் மீத்தாக்சைடை நான் என்ன பண்ணுறேன்? யார் கூட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கணும்? ஒரு ப்ரைமரி ஆல்கைல் கூட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கணும். கரெக்டு தானே? கரெக்டு தானே? அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்? ஐ எம் டேக்கிங் CH3O CH2. Oh, sorry. Okay, so it is CH3O CH2 CH3. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ரியாக்ட் பண்றாங்கன்னா in presence of let's say NaCl, உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? Oh, sorry. என்ன கிடைக்கும்? இங்க
இவனும் இவனும் ஒன்று சேர்வான். இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்தா you get CH3O CH2 CH3. மிச்சம் இருக்கிற சோடியமும் குளோரினும் ஒன்று சேர்ந்தா you get sodium chloride. இங்க ஈத்தரும் சால்ட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு. இங்க ஏன் டெர்ஷரி ஆல்கைல் குரூப்பை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம்? இங்க ஏன் டெர்ஷரி ஆல்கைல் குரூப்பை ஹாலைடை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம்? கேன் யூ கைஸ் டெல் மீ? என்ன காரணமா இருக்கும் சொல்லுங்க. ஏன்னா if you taken tertiary alkyl halide, tertiary alkyl halide பொறுத்தவரை ஒரு ஆல்காக்சைடு சோடியம் ஆல்காக்சைடு மாதிரியான ஸ்ட்ராங் பேஸ் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷனை தான் பண்ண பார்க்கும். அது ஆல்கீனை தான் தரும், ஈத்தரை தராது. எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் வழி ஆல்கீனை தான் தரும், ஈத்தரை தராது. சூப்பர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். What are the major products formed by anisole reacting with HI? இதற்கான காரணம் what is the reason அப்படிங்கிறதையும் நீங்க சொல்லணும். சொல்லுங்க. What are the major products formed when anisole, அதாவது மீத்தாக்சின் பென்சின் மாதிரியான ஒரு அனிசோல் HI கூட ரியாக்ட் பண்ணதுன்னா தென் என்ன நடக்கும்? என்ன நடக்கும்? என்ன நடக்கும்? என்ன நடக்கும்? What happens Rakana? இப்போ ஃபீனால நான் இங்க okay you say iodobenzene methanol produce ஆகுமா? produce ஆகுமா? சரி, இந்த क्वेश्चनல அனிசோலும் HIயும் ரியாக்ட் ஆகுது. ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா அனிசோல் எதை தரும்? எதை ப்ராடக்டா தரும்? யோசிச்சு பாருங்க. அனிசோல்ல as you can see phenol benzene குரூப்பும் இப்படி இருக்கு. அப்ப இதை உடைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓகே ஹைட்ரஜன் அயோடைட் கூட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்க உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்? obviously you will get phenol and methyl iodide. கரெக்டா? எப்படி? ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கூட கனெக்ட் ஆகும். இந்த மெத்தில் குரூப்பை நம்மளோட அயோடின் கூட்டிட்டு போயிடும். கரெக்டா? கரெக்டா? அப்படிதான் உங்களுக்கு ஃபீனாலும் மெத்தில் அயோடைடும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இங்க நீங்க மெயினா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், ஏன் இந்த கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் பாண்ட், இந்த கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் பாண்ட் உடையல? ஏன் டைரக்டா அங்க ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்க கூடாதா? why கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் பாண்ட் உடையல? what is the reason? what is the reason? இங்க தான் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுவோம். ஏன்னா இங்க what are the major products formed when anisole reacts with HI? இது பார்த்ததும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ரியாக்ஷனை எழுதி ஃபீனாலும் மெத்தில் அயோடைடும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருவோம். அதோட முடிச்சா நமக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்காது. ஏன்னா இங்க காரணத்தை கேட்டிருக்காங்க. கரெக்டா? இங்க காரணத்தை கேட்டிருக்காங்க. அப்ப அந்த காரணம், அந்த ரீசனை நம்ம கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாலிகுல பாத்தீங்கன்னா OCH3 ஒரு வீக்கர் காம்பவுண்டா? கரெக்டா? அதுக்கு நடுவுல சிங்கிள் பாண்ட் தானே இருக்கு. கரெக்டா? கரெக்டா? இட் இஸ் a weaker bond and it has a single bond. ரைட்? சிங்கிள் பாண்ட் கேரக்டர். இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இடையே உள்ள பாண்ட் எப்படி இருக்கு? கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இடையே உள்ள பாண்ட், இங்க கார்பன் இருக்கு பார்ஷியலி பாசிட்டிவ், ஆக்சிஜன் பார்ஷியலி நெகட்டிவ். அப்ப இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையே உள்ள பாண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமா?
a bond between positive charge and negative charge is always strong. கரெக்டா? அப்போ கண்டிப்பாக இதை உடைக்க முடியாது. அதனால தான் இந்த ஆக்சிஜன் அண்ட் இந்த மெத்தில் குரூப்புக்கு இடையே உள்ள பாண்டை நம்ம உடைக்கிறோம். புரிஞ்சிச்சுங்களா? புரிஞ்சிச்சுங்களா? எஸ். ஹாய் ஆர்ஆர் எடிட்ஸ், வெல்கம் வெல்கம். ஸோ அடுத்ததா, how will you carry out the following conversion? Phenol to anisole. இதை நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க? How will you carry forward this? How will you carry forward this? NaOH in presence of NaOH. யோசிச்சு சொல்லுங்க. ஃபீனாலை அனிசோலாக மாற்றணும். NaOH வரும், கரெக்டு தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் என்ன பண்ணுறேன்? ஃபீனால் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, அந்த ஃபீனாலை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட ரியாக்ட் பண்ண விடுறேன். ரியாக்ட் பண்ண விட்டால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? வாட் வில் ஐ கெட்? ரியாக்ட் பண்ண விட்டால் எனக்கு இந்த ஹைட்ரஜன் அண்ட் OH ரெண்டும் ரிமூவ் ஆகி, ஹைட்ரஜன் அண்ட் OH ரெண்டும் ரிமூவ் ஆகி ஃபைனலாக ஓகே என்ன சோடியம் ஃபீனாக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். சரிதானே? சரிதானே? இப்போ இந்த சோடியம் ஃபீனாக்சைடை நான் CH3Cl கூட ரியாக்ட் பண்ண விடுறேன். ஓகேவா? சோடியம் ஃபீனாக்சைடு CH3Cl கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா அந்த ரியாக்ஷனோட பேர் என்ன? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. What is the name of this reaction? Sure, Shreyas. Actually, this was a basic step. பசங்களுக்கு இது பிடிக்குதா, அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான questions வேணுமா அப்படிங்கிறத பார்க்குறக்காக தான் I made this session. Okay, so நீங்கள் கவலையே பட வேணாம். I'll bring more and more such sessions. சொல்லுங்க, என்ன நடக்கும்? இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேரா வில்லியம்சன்ஸ் ஈத்தர் சிந்தசிஸ். கரெக்டா? வில்லியம்சன்ஸ் ஈத்தர் சிந்தசிஸ். அப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் உங்களுக்கு ப்ராடக்டா என்ன கிடைக்கும்? ஆப்வியஸ்லி யூ வில் கெட் இங்கே CH3 1 minute. இந்த CH3 இந்த ஃபீனால் மாலிகுல் கூட கனெக்ட் ஆகும், சோடியமும் குளோரினும் கனெக்ட் ஆகும். ஸோ ஃபைனலாக your product is OCH3 plus NaCl. ஓகேவா? ஸோ இப்படி தான் அனிசோலை ஃபீனால்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். கிளியரா? புரிஞ்சிச்சுங்களா? இதில் எந்த விதமான சந்தேகங்களும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். See, in this short question page, I have not taught you questions, but I have given you the answer key. Okay, so a teacher, when they are going for correction, when they go with correction in OSM, avangalukku they will get an answer key. So on the answer key la ஒரு questionக்கு, if this is a 3 mark, இந்த questionக்கு எந்தெந்த பாயிண்ட்டுக்கு மார்க் கொடுக்கணும், இந்த பாயிண்ட்டுக்கு 1 மார்க், இந்த பாயிண்ட்டுக்கு 1 மார்க், இந்த பாயிண்ட்டுக்கு 1 மார்க் அங்கே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பேசிக் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். சரியா? ஸோ யூ கைஸ் ஹாவ் டு யூஸ் இட். திஸ் இஸ் வெரி 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 ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் திஸ் டுக் அ லாட் ஆஃப் டைம் ஃபார் மீ டு ப்ரிப்பேர். ஓகே, ஸோ செஷன் இப்போ முடிஞ்சிருச்சு. ஆஸ் யூ கேன் சி we have covered nearly 15 questions here, 15 most important questions here. And இப்போ நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் is I have given this question in the pin chat. எல்லாரும் please download these 15 model questions. இதை கம்ப்ளீட்டாக உட்கார்ந்து சால்வ் பண்ணுங்க.
ஏன்னா by 3 o'clock we have another session. இன்னைக்கு மொத்தம் entire organic chemistries ஓட short questions நம்ம முடிக்க போறோம். chapter wise நம்ம முடிக்க போறோம். So please ensure that you watch this thoroughly, completely, and ensure that you make it spick and span. Sure amma, actually ain't illa. So I'll ask our channel manager to add it in the pin comment section. Once this session is over, pin comment la add panna solren, you can download it from there. Okay, so keep on practicing. Idu unga friends kume share panunga, unga study group edavadhu indha share panunga, so that they should also understand how a question paper setter has a mindset. Seringla, and idarkaga nama channel ipo, this is actually Vedantu NEET Tamil, but yes, class 12th CBSE content kagavum நம்ம Vedantu NEET Tamil மறக்காம subscribe பண்ணிருங்க. I'll see you in the next session. Tada, bye bye.